जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। हाँ 8 लाइनां ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ठीक है जी, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? जी ठीक है जी अमरजीत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਗੇ 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਰਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ। हाँ जी, जैसे कादर यार आ जाता ना लास्ट बंद होएगा। जी 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 कादर यार नहीं आंदा, वो जेडी पट्टी शुरू करदा ना से साबती वो जिथे पट्टी खत्म होंदी है जी उसी वो स्टैंजा समझांगे खत्म हो। चलो मैं पढ़ना वा ते पता लग जाएगा, अंदाजा हो जाएगा सन फिर। ठीक है जी, हाँ मैं पढ़ना शुरू करना, मैं याद है ठीक है जी। पूरन दा प्यो दे दरबार आवना, से साबती विद्या सिख रिया, 12 बरस गुजरे खबरदार होया, पूरन पुत्र राजे सलवान ताई, पान लैके मिलन तैयार होया, चढ़ी हिरस राजे सलवान ताई, चुक अड्डियां पब्बा दे पार होया, कादर यार पुत्र कर्मा वालियां दे, चढ़ी हिरस ते मस्त संसार होया। एक स्टैंजा जी मैं पढ़नी जी। जा राजे सलवान आंदी एक इस्त्री होर व्याह के जी, उस दी जात चमियारी ते नाम लूणा, घर आंदी सी ऐन मिना के जी, सूरत उस दी चंद माताब वांगू जदू बैठी सी जेवरा पा के जी, कादर यार की आख सो नाव सा मैं, पंजी डिगडे सन दर्शन पाके जी, पंछी डिगदे सन दर्शन पाके जी। जुबैर साहब ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ डिस्कस हां सेम कोई गल नहीं मैं हुन टोकिया नहीं। अच्छा ਸੇ पढ़ो सब अपने अमरजीत जी तुसी पढ़ो सेम। अच्छा मैं पढ़ना ना जी। से साबती विद्या सिख के जी, जिस तरह साडे थोड़ी जी डिफरेंट है उस हिसाब नाल मैं पढ़ना कि से साबती विद्या सिख के जी, 12 वर्ष गुजारे खबरदार होया, पूरन पुत्र राजे सलवान ताई, रख पैंतड़े मिलन तैयार होया, चढ़ी हिरस राजे सलवान ताई, चुक अड्डियां पब्बां दे पार होया, कादर यार सूरत राजे जदों डिठी, चढ़ी हिरस ते मस्त संसार होया। हां थोड़ा जिहा फर्क है थोड़े नाल। हां थोड़ा जिहा मामूली जिहा कर लांगे असी। अपने डॉक्टर लखवीर जी भी आ गए ने, बड़ी गल है। जगदीप जी तुसी पढ़ो। से सावती विद्या सिख के जी, 12 बरस गुजरे खबरदार होया, पूरन पुत्र राजे सलवान ताई, रख पैंतड़े मिलन तैयार होया, चढ़ी हिरस राजे सलवान ताई, चुक अड्डियां पब्बां दे भार होया, कादर यार सूरत राजे जदों डिठी, चढ़ी हिरस ते मस्त संसार होया। हाँ जी डॉक्टर लखवीर जी तुसी है तुहाडे कोल टेक्स्ट? नहीं सर मेरे को टेक्स्ट नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हां, मेरे को कुछ नहीं है। ते तुसी सिर्फ सुनोगे? जी 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 जी। अच्छा थोड़े जे औखे अखरां दे असी मतलब करांगे ते तशरीह जिहड़ी है वो मैं बिल्कुल नहीं करनी। जो तुसी सारे तशरीह कर लोगे ते अगर तुसी पूछोगे कि मेरी राय की है वो मैं दे दियांगा। से साबती विद्या सिख रिया,
ਹੁਣ 12 ਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12 ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੇ ਸਾਬਤੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਪਕਿਆਈ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਸ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। खबरदार भी मजेदार है लफ्ज कि 12 बरस गुजरे, एकदम वो अवेयर हो गया, अलर्ट हो गया। पूरन पुत्र राजे सलवान ताई पान लैके मिलन तैयार होया। पान जिहड़ा है जिन्हों असी कहंदे है बीड़ा, बीड़ा जिहड़ा है राजपूतां च बड़ा हुंदा सी कि वो जदों शिकस्त हुंदी सी ते वो बीड़ा खा के सुसाइड कर लेंदे सी। बीड़ा दे थले पान दा बीड़ा पेश करना शहजादे पूरन वालों बाप नाल फरमा बरदारी या मुहब्बत जाहिर करन वास्ते। ते बीड़ा जिहड़ा पान दा वो पेश करदा है। ये एक तुसी कह लो एक शगन है, एक प्रोटोकॉल है। ये वो जिहड़ा है वो लैके वो आया है, यानी कि ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ 12 ਬਰਸ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੀੜਾ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਜ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੜੀ ਹਿਰਸ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਤਾਈ, ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ ਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵਾਲੀ, हिरन वाली। हाँ हिरन वाली, बिल्कुल ठीक है, हिरन वाली लन लिखिया है। लिहाजा यह जड़ा लफज है हखा रारा ते ससा, वो वाला हिरस नहीं हैगा जड़ा लालच वाला है। यह थोड़ा जा मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा है। लालच वाला लफज नहीं कि हिरस हैगी बंदे नूं, लालच यह लफज होर है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਰੈਪਚਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਲਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਲੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਡਿਲਾਈਟਡ, ਰਿਜੋਇਸ, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਭਾਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਲਾਈਟਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਚੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਲਾਈਟਡ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਮੱਚ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਲਬੇਲੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੜੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਸਾਬਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਸਟੈਡਫਾਸਟ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਹੇਅਰ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਰੀਡਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੜੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਜੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫੋਕ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹਜੇ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੀਸ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, well sung by ਅਸਦ ਮਾਨਤ ਅਲੀ। ਆਪਣਾ ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਬ ਧਰਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਗੇ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਸ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਿੰਪਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਜਿਉਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀजिए, ਗੱਲ ਕੀजिए, ਰੰਗ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਸਤ ਅਲਬੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ that's pretty obvious here। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਕਚਰੈਸਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਚੈਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਨਾ ਬੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਪਿਓ, ਬੀੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਥਾ। मिकी ख्याल आया कि पान ना बीड़ा जेड़ा आया वो असा जेड़ा ना हो या बीड़ा या बीड़ी लफ्ज इस्तेमाल करने कश्ती जिसका मतलब होना
ਉਹ ਪਾਨ ਨਾ ਬੀੜਾ ਉਸकी शायद इस आस्ते आखने कि ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ, ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀੜਾ डालना भी है, बीड़ा पार, बेड़ा पार, मगर वो फर्क आ, मतलब फर्क आ, मगर पान ना बीड़ा जड़ा है वो मिकी ख्याल आया कि शायद वो लफ्ज उधरों निकलिया। बहरहाल बस जी, और मैं क्या आखना, सईद साहब सारी गल करी छोड़ी, पर मिकी जेड़ी गल चंगी लगी कि इत्थे 12 साल ना बच्चा जेड़ा आ उसकी किया कि वो बादशाह ना बेटा या शहजादा आ, ते उसनी भी शानो शौकत तुसां की दिसनी पी कि वो दरबार विच गशना पिया, वो बच्चा नहीं रहा। ये बस माड़ी ऑब्जर्वेशन ही। अपने जगदीप जी तुसी उते वो पढ़ी है ना हीर तमुदर? हाँ जी सर। हाँ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ 2 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, 4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, 8 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, 10 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦਮੂਦਰ ਚ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿੱਸਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 ਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ 12 ਬਰਸ ਦੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਬਰਸ ਵੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਨਾਥ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, 12 ਮਾਹ। ਹਾਂਜੀ 12 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 4-5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਗਾਂਹ ਤੁਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬਿੰਬ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 12 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 12 ਬਰਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਘੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ शुक्रिया जी। हाँ जी, एक कमेंट करना सी। एक ते 12 बरस ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, 12 ਮਾਹ 12 ਬਰਸ ਰਾਂਝਾ 12, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਚਰਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 12 ਜਿਵੇਂ 7 ਅਸੀਂ 7 ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7 ਉੱਤੇ 7 ਥੱਲੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ? ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਗੀਤ। ਕੁਝ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੋਈ
ਬੰਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋਕਲੋਰਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 6 ਵਾਲੀਅਮ ਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜयदीप जी ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੇਜ਼ੀਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰਾ 12 ਬਰਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਗਦੀਪ ਭੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ 12 ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ 12 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਸ਼ਗੁਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ। ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦਰੀਆਤ ਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਪ ਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਮਿਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਰਖਾਉਣੇ, ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਕਢਵਾ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਪੈਂਤੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਸੈਂਸ ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਤੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ, ਕਿ ਪੈਂਤੜੇ ਰਖਾਉਣਾ, ਕਿ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਹੂਰਤ ਫਿਰ ਕਢਵਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, 12 ਸਾਲ ਪਾਇਆ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਪੈਂਤੜੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ, ਪਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀੜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ ਕਢਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤਦੇ ਬਣਦਾ, ਸਾਬਤ ਇਨਸਾਨ ਤਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਈ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਟੂ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਲ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰਿਲੀਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਰੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਥਿੜਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਟੋਟਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਟੋਟਲ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਬਤੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਵੈਰੀ ਫਰਮ, ਵੈਰੀ ਪੱਕਾ ਬਿਲੀਵਰ ਇਨ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ठीक है, मैं अगला पढ़ रहा। जीम जा, एक सेकंड, सॉरी जी। जीम जा राजे सलवान आंदी, एक इस्त्री होर विआह के जी, उस दी जात चम्यारी ते नाम लूणा, घर आंदी सी ईन मना के जी, सूरत उस दी चंद महताब वांगू, जदों बैठी सी जेवरा पाए के जी, कादर यार की आख सुनावसा मैं, पंछी डिगदे सन दर्शन पाए के जी। जी मैनू हीर दा याद आ गया। हीर दी तारीफ चंद जी पढ़ो तुसी। जी मैं दोबारा पढ़ी छोड़नी आ। जीम जा राजे सलवान आंदी, एक इस्त्री होर विआह के जी, उस दी जात चम्यारी ते ना लूणा, घर आंदी सी ऐन मना के जी, सूरत उस दी चंद महताब वांगू, जदों बैठी सी जेवरां पा के जी, कादर यार की आख सुनाओ सा मैं, पंछी डिगदे सन दर्शन पाके जी। हाँ जी, जगदीप जी तुसी पढ़ो। जी जाए राजे सलवान आंदी, एक इस्त्री होर ब्याह के जी, उसदी जात चम्यारी ते नाम लूणा, घर आंदी सी ईण मनाए के जी, सूरत उसदी चंद महताब वांगू, जदों बैठी सी जेवर पाए के जी, कादर यार की आख सुनाव समय, पंछी डिगदे दर्शन पाए के जी। हाँ जी, हाँ जी, अगे मैं पढ़ देना जी। जीम जाए राजे सलवान आंदी, एक इस्त्री होर विआह के जी, उस दी जात चम्यारी ते नाम लूणा, घर आंदी सी ईन मनाए के जी, सूरत उस दी चंद महताब वांगू, जदों बैठी सी जेबर पाए के जी, कादर यार की आख सुनावसा मैं, पंछी डिगदे सन दर्शन पा के जी। कमाल है। ए हुण ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪੂਰਨ ਸਲਵਾਨ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਪਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਜੋ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਪੂਰੇ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 12 ਵਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 12 ਬਰਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਮ ਜਾ ਜਾਏ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੀ। ਇਸਤਰੀ ਮਾਨੇ ਔਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਸੁਆਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਵਰਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼।
ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਚਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੂਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲੂਣਾ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਘਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਈਨ ਮਨਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਈਨ ਮੈਨੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੂਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਹਿਤਾਬ ਵਾਂਗਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਸਾਂ ਮੈਂ, ਪੰਛੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਚਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚੂੜਾ ਚਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਸ ਇਟ ਕਮ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ? ਹਾਂ ਉਹੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਲੋਅਰ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। हाँ लोएस्ट बस क्लास ਜਿਹੜੀ मैं ना जिक्र करना चाहता क्योंकि मैं थोड़ी रिसर्च की थी ऊपर। चमयार लफ्ज़ जेह्ड़ा ना ज़ाहिरा चमड़ी सु निकलिया ते एह् ओह् कास्ट ही चमयार जेह्ड़ी मरे हुए जानवर की ते की ठिकाने लाने सन, क्योंकि ब्राह्मण अपर कास्ट जेह्ड़ा है ना ओह् मांस की हत्थ नहीं लाने। ते क्योंकि मरे जानवर की ठिकाने लाने सन ते उसकी चमड़ी फिर उतारी, उस नाल जुत्तियां बनाना, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ सबसू they were untouchables और बहुत ज्यादा उस हिंदुस्तान दी ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਹਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਲੋਐਸਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਇਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਲੂਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਲੂਣਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਮਰ ਦਾ ਮਿਸਮੈਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਅਲੱਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਲੂਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ 12 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਿਸਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। हाँ ठीक है, वो क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है, 4वीं-5वीं सदी ਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਲੂਣਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਦਰ ਯਾਦ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਭਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ 5-6-7 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੀ ਨਾਮ ਲੂਣਾ ਮਨਾ ਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬੰਦ ਪੇਜ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਰਾਪਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? नहीं ये जरा इंट्रोडक्शन अमरजीत साहब दिता बहुत चंगा लगा मिकी, और मैं कि जी नहीं आखना अगे असां करी सकने हैं। हाँ जी, अच्छा अगला बंद असी मेरे हाल पढ़ लिए, एक और 15 मिनट है ने। सईद साहब जी, अगला है जी हे। हाँ जी, हे, हाँ जी हेगा। चलो एक कोई मैं सफा करना, थोड़े जे मिसमैच ने सफे शूट नो एक सेकंड मैं परी छोड़ियां अगर तुसा की नहीं लभना पिया लग गया। किशोर जी तुसी पढ़ो। नहीं पढ़ो लग गया, सॉरी। अच्छा जी, हे खुशी हुई सलवान राजे। नहीं हे हार श्रृंगार सब पहर के जी। अच्छा सॉरी सर, तुसी पढ़ो, मेरे पे सफे आगे पीछे होए ने तुसी। ईश्वर जी मैं पढ़निया। हे हार श्रृंगार सब पहर के जी, पूरन नाल मुहूर्तां बाहर आया, कड भूरियां बाप दा भोर ताजी, निगाह रख के विच बाजार आया। खुशी बहुत हुई रानी इछरा नू, घरे देन बधाई संसार आया। कादर यार मियां 12 बरस पिछू, पूरन राजिया दे दरबार आया। हाँ जी पढ़ो जी जयदीप जी। हाँ जी चलो सही साहब तुसी पढ़ो। सॉरी। हार श्रृंगार सब, हे हार श्रृंगार सब पहर के जी, पूरन नाल मुहूर्ता बाहर आया, कड भोरियों बाप दा भोर ताजी, निगाह रख के विच बाजार आया। खुशी बहुत हुई रानी इछरा नू, घरी देन बधाई संसार आया।
ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। हाँ जी जयदीप जी। हे हार ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਹੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੱਢ ਭੌਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੌਰ ਤਾਜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਹੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੱਢ ਭੋਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੌਰ ਤਾਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਮਤਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਲ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਉਸकी जयदीप ने बहुत सोना पढ़िया, मजा आ गया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। है हे हार श्रृंगार सब पहर के, पहर मैंने पहन के पा के पूरन नाल मुहूर्तां बाहर आया। अच्छा ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਹਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਹੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮਹੂਰਤਾਂ ਮਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਘੜੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ बदशगनी है या अच्छा है या पैड़ा है, जो भी वो बाहर आया। कड भोरियों बाप दा भौर ताजी, भौर दा मतलब उन्हें लिखा घोड़ा, ताजी मैंने अरबी। इत्थे थोड़ा जिहा जिहड़ा है जिस तरह लूणा उन्होंने वेखेगी उन्होंने भी इस तरह ही लगेगा जिस तरह कोई है जिहड़ा है एनीमल, बड़ा यंग एनीमल दियां फीलिंग जड़ियां ओदियां जड़ियां आणगियां। सेंसुअस जड़ी एक जड़ी ओदे च इंसोने जड़ी इशारे आणगे और सारा इनवोकिंग जड़ी ओदे च है। इत्थे थोड़ा जिहा कादर यार भी ओदा जिक्र कर रहा है कि वो भौर ताजी है और भौरियों कट के बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई अरबी घोड़ा होंदा है। और हॉर्स जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ आम तौर ते ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿੱਛੋਂ पूरन राजियां दे दरबार आया। बहुत सोहनी लाइन है, सिंपल जी है, माझी दी जुबान है, बिल्कुल लाहौरी या कह लो तुसी अमृतसरी, लेकिन रिदम बड़ा कमाल है। कादर यार मियाँ 12 बरस पिछे, मियाँ दा लफज विच ने पाया वाले शाह याद आ गया। वो राजियां दे दरबार च बड़ा सहजे उन्होंने हाजिर किया ने कादर यार ने। आओ जी हुण ते गल करने दो गल्लां बस मैंने ते च लग रही थोड़ी जिहड़ी सिग्निफिकेंट कि एक ते वो लाइन में लग रही जिवें सार्केस्टिक है कि पूरन बेशक शहजादा है और ही इज अ फ्यूचर राजा, लेकिन वो आखिरी लाइन च कह रहा है कादर यार मियां 12 पर पिछों पूरन राजियां दे दरबार आया कि वो एज इफ he will never be a राजा और he was never born or destined to be a राजा। थोड़ी जी लाइन में थोड़ी जी ना सार्केस्टिक ते आयरॉनिकल जी लगी है कि वो आप भी राजा, लेकिन वो कादर यार कह रहे हैं वो राजा का दरबार है
just like ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਭੋਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੋਰ ਤਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ he never had his own horse। ਮੇਬੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਲੋਨਡ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਰੀਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੱਢ ਭੋਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੋਰ ਤਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀ ਗच्छी सकनी, क्या कि ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝੀ ਸਕਣਾ। मिकी 2 मिनट की ਇਹ ਵੀ लगा कि ਉਹ ਆਪੋਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਕੱਢ ਭੋਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੋਰ ਤਾਜ਼ੀ, कि ਉਹ इतना खूबसूरत या उतना जवान अथरा शहजादा आया कि ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਏ ਤੁਸੀਂ मतलब ਕੱਢੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। हार श्रृंगार ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨੇ ਵੀ हार श्रृंगार सब पहर के जी जी बिल्कुल। बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट, ਇਹ ਨਾ ਅਸਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਰੂਰਲ ਇਮੇਜ ਅਸ਼ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਮ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋਸਣ ਜਾਂ ਜੰਗਜੂ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਹੋਸਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ जेवर पाया या कपड़े लत्ता उसमें चंगा सी। सो जरा फर्क जरा रीगल जी बड़ी शाही किस्म नी मुगल लफ्ज इस्तेमाल तो मिकी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने उससे पहले उन्हें शायद किस्सा आया, पर इस तरह ना इमेज अशा पिया दिमाग विच पूरन भगत ना। हाँ जी, जयदीप जी दसो जी कोई लाइन तानू लगी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਕੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਕੇਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਈਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਲੂਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਬ ਨਾਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਤ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਮੋਦਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਫਲਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਨਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਕ ਹੈ ਉਹ ਚੂਚਕ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਸਲਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਭੌਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੌਰ ਤਾਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੌਰ ਤਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਤਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੌਰ ਤਾਜੀ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਇਛਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਲੂਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਛਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਲਵਾਨ ਦਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਛਰਾਂ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਕੋਈ ਲੋ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪੂਅਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਛਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵਧੀਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਸਾਬਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਮਲਕਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੂਣਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੂਣਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੇਕੜ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਟਡ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕੱਢ ਭੋਰਿਓ ਬਾਪ ਦਾ ਭੌਰ ਤਾਜ਼ੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਿਊਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਭੋਰ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। बस जी मेरा हाल है काफी है, और कोई गल दोस्त करना चाहे? नहीं मैं ख्याल जरा ना चीज़ां पिकअप होनी शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास तो जो जो सीख के पढ़ांगे। ठीक इंट्रोडक्शन दे चलदा पिया बट इट्स लेइंग फाउंडेशन फॉर आवर फ्यूचर डिस्कशन। सॉरी जगदीप साहब तुसा बठिंडा ने हो? सॉरी तुसा दस्या सा मैं की भूल ही गया। हाँ जी बठिंडा जिला। चलो लाहौर सु बठिंडा करीब आ, पिंड ही ज्यादा दूर आ। किवें नहीं जी पिंड 250 किलोमीटर आ, बल्कि ज्यादा, ते बठिंडा कोई 150-60 किलोमीटर आ लाहौर तो। मेरे ख्याल बंद कर लिए ਆਪਾਂ ਫਿਰ पर्सनल ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक चलो मैं जी डॉक्टर साहब इजाजत है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं बल्कि आई हैव टू लीव। नहीं बस ठीक है जी।